We will start the okay. We are discussing about different instructions, correct? I think we are discussing about the jump instructions. Jumps and calls. Jumps and calls. Okay. So in the jump, we have seen S jump is there. S jump, that is a short jump. That is a short jump. The range is plus 128 to minus 127. This is the range. Then it is A jump. That is absolute jump. The range is plus minus 2K. That is 2048. And L jump, that is the third jump, which is called as the long jump. And its range is 64 kilobyte. This is not plus minus, I will say only 2 kilobyte. This is 64 kilobyte. That is 65,536 bytes. Okay, so these are the three different jump instructions we are using. So that depends upon what is the length of your program. If you want to jump over a longer distance or at a longer address, then you go for L jump. If your jump is within 2 kilobytes memory space, then you jump make use of the A jump. And if your jump is very short, okay, just few instructions earlier you want to jump, or few instructions after the address you want to jump, then you better go for the S jump instruction. Okay, so many times we are using S jump in our program because our programs are very short, very small, so they don't need a long jump or absolute jump. That's why we are making use of the S jump instruction. Okay, normally S jump is all these three are unconditional jumps. They are unconditional. We are not putting any condition on that. All these are unconditional jumps. Correct. Means we are telling it to jump without any condition. Okay, it means that there are also conditional jumps. There are also conditional jumps. Yes, conditional jumps are there. What are the conditional jumps? Like J and Z, jump if not 0. If your result is not 0, then jump to relative address. Okay, jump if not carry. If the carry is not there, then jump. Jump if 0. If 0 is there, then jump. Jump on carry. If carry is generated, then jump to relative address. Correct? So many. I have given only few examples. There is a list of jump instructions available, which are conditional jump instructions and unconditional jump instructions. Unconditional are these three, no doubt. But conditional, so many jump instructions are available. Okay. There are also some instructions which are
merged together. For example, instead of, for example, decrement and jump if not zero, and jump if not zero. So two processes. One is decrementing, and second is if the zero is not there, then jumping. Two processes are involved together. We call it as DJNZ. DJNZ. Here we specify address or register name and then the relative address where you have to jump. Okay. So when I say DJNZ R5 comma relative address, it means that first of all, decrement the data in the R5 register by 1 and check if that data has become 0 or not. Correct. So I have loaded some data in R5. For example, R5 is equal to 8. And now I will say decrement this data. So it will become 07. So is 07 means 00? No. No. Then jump. What we are saying, jump if not 0. If this value is not 0, then jump to this address, given address. Okay. Normally we write the name, give the name to the relative address. For example, we have been writing again is the name to the relative address, or repeat. We are giving some name to that address. Instead of specifying the address, we are giving name to that address. So naming becomes very easy. Then we understand where the jump is taken. Okay. So this is called as label. Again, repeat, these are nothing but the labels. They are called as the labels. Okay. So here 2-in-1 instructions are there. Two instructions actually. Decrement. Actually, I could have written like this: decrement DEC R5. And then I would have written jump if not jump. Correct. To relative address. I could have written these two separate instructions, DEC R5 and then jump if not jump. But instead of that, I have combined these two instructions as DJNZ, decrement R5 and then jump if not zero. Okay, so you are merging two instructions. Similarly, there are instructions for compare and jump if not equal, CJNE. Okay, so here we are comparing A R5 and then jumping to the relative address. What is the meaning of this instruction? First of all, these two values in these two registers are compared. Suppose A is equal to 55 and R5 has some other value. Let us say 7B. Okay. These are hexadecimal. What we are saying, compare these values. If they are not equal, so 55 and 7B, they are two different values. So they are not equal. Jump if not equal. जर ते equal नसतील तर jump कर. कुठं? Relative address. To the given relative address. Okay. So first of all, comparison between the two values is done. And if the comparison is not true, okay, jump if not equal. If they are not equal, if their values are not equal, then jump to the relative address. This is the meaning of this instruction. Okay. So compare and jump if not equal. So there are actually so many instructions available in the microcontroller. I will just write the list of those instructions. I'll just give you the list of those instructions. Jump instruction. All the jump instructions, they make use of conditional jump instruction. They make use of short jump.
that you have to remember. Okay. The first instruction is ZZ to relative address. Jump if 0 to relative address. Second instruction is jump if not 0 to relative address. Third instruction is decrement and jump if not 0, DZNZ. Okay, to the relative address. Fourth instruction is compare and jump if not equal. CJNE, A, comma, data, relative address. Jump if carry to the relative address. Jump if no carry to the relative address. Correct? Jump on bit set, JB. JB means jump on bit set. Jump on bit set. So you have to write the bit here. Here there is a bit. The bit may be your P1.5. This is one bit. Or P 0.7. This is one bit, single bit. Correct? So if this bit is 1, so what we are saying, if the bit is set, jump on bit set. If the bit is 1, then only jump to the relative address. Otherwise, don't jump. That is the meaning. Similarly, there is jump on bit not set, JNB. JNB. Okay, and there is one more instruction like JNC. Sorry, JBC. Jump on bit set. Okay, here we give the bit relative address. So if this bit is set, then jump. But before jumping, clear that bit. That is the meaning. So if I write this instruction like this, JBC P1.5, comma, repeat, for example, that is a relative address. So what it will check? Whether P1.5 is 1 or not. Yes, suppose P1.5 is equal to 1. Then what we are saying? Jump on bit set. Okay, to which address? This repeat address. But before jumping, clear this bit. So P1.5 will be cleared to 0. Okay, if it is 1, then only jump will be taken. But before jumping, this bit will be cleared. And then the jump will be taken. This is the meaning. Okay, there is slight difference between JB and JBC. JB means if the bit is set, then jump. But without clearing. Don't clear that bit. Keep it as it is. If the bit is 1, keep it 1. But just take the jump. That is the meaning. Here, the meaning is different. If the bit is 1, then take the jump. But before taking the jump, clear that bit and then take the jump. That is the meaning. Okay, so there is a slight difference. Here the clearing is not done in JB instruction. Here the clearing of that bit is done in the JBC instruction. That is the basic difference between the two instructions. So all these are the jump instructions. Okay, all these instructions, 9 instructions, they are short jumps. They are short jumps. All these are short jumps. That is, their range is -127, -128 to +127. That is 256 bytes. Okay, so it can jump back by 128 bytes, or it can jump in a forward direction by +127 bytes. Okay, so suppose your address is, let us say your address is C150. Then if it is jumping back, so C130, this is a backward jump. This is called as back jump. Okay, or it may jump to next address, that is C170. This is a forward jump. This is called as the forward jump. Okay, so if it is a backward jump, then you can jump back by -128. Means you can take a jump of maximum 128 bytes.
address, that is difference between C150 and your jumping address, maybe C130. This should be less than 7F. It should be less than 7F, that is minus 120. 7F म्हणजेच हेक्साडेसिमल मध्ये, डेसिमल मध्ये आपण त्याला 128 म्हणतो. ठीक आहे, तर हा डिफरन्स किती 7F पेक्षा कमी असला पाहिजे, एवढं लक्षात ठेवा. आणि C150 कडनं C170 ला जर त्यानं जम्प केलं 50, so this should be less than 7F plus 127 or minus 120. They are all almost same, that is 7F, almost same. त्यामध्ये 0 आल्यामुळे आपण त्याला 7F पर्यंत म्हणतो, प्लस 127 म्हणतो. ऍक्च्युअली 0 to प्लस 127 इज 128. 0 धरलं तर 128, प्लस 128 आणि मायनस 128 असं आपण त्याला म्हणतो. पण मध्ये 0 आल्यामुळे आपण त्याला प्लस 127 म्हटलं. ठीक आहे, म्हणजे इथं 0 आहे, इथं मायनस 128 आहे आणि इकडं प्लस 127. 0 पासून असं जर मोजलं तर 128, आणि 0 एक्सक्लुडिंग 0 नाही धरलेला इथं, आणि 0 धरला तर 108. अशी रेंज आहे. 0 म्हणजे आपण जिथून जम्प करतोय तिथे. समजा मी इथं आहे आता सध्या आणि इथून मला मागे जम्प करायची, तर मागे मी इतके ऍड्रेसेस मागे जाऊ शकतो आणि इतके ऍड्रेसेस मी पुढे जाऊ शकतो, असा त्याचा अर्थ. ओके, आय थिंक इट इज क्लिअर. जम्प इन्स्ट्रक्शन्स आपण बघितले. त्यानंतर कॉल काही इन्स्ट्रक्शन्स. कॉल, ओके, दोन प्रकारचे कॉल इन्स्ट्रक्शन. कॉल आणि जम्प मध्ये थोडासा फरक आहे. कॉल मध्ये रिटर्न असतं कधी पण. ओके, वेन यू कॉल द सब रुटीन, सब प्रोग्राम. आता मागच्या वेळेस मी लिहिलेला होता बघा, मेन प्रोग्राम आणि सब प्रोग्राम. फॉर एक्झाम्पल डिले इज अ सब प्रोग्राम, हा लहान प्रोग्राम, आणि इथं मेन प्रोग्राम माझा मुख्य प्रोग्राम मी लिहिणार, आणि इथं मध्ये कुठं तर मी म्हणणार ए कॉल डिले म्हणजे हा सब प्रोग्राम मी कॉल करणार म्हणजे मी इथून जम्प करणार या प्रोग्रामला. हा प्रोग्राम मधले जेवढे इन्स्ट्रक्शन आहेत तेवढे पूर्ण करणार, आणि या प्रोग्राम मध्ये शेवटचं इन्स्ट्रक्शन नेहमी रिटर्नच असणार कायम. रिटर्न म्हटली की हा परत इथं येणार, परत इथल्या पुढच्या इन्स्ट्रक्शनला तो चालू. मध्ये परत मी कॉल लिहिलं, कॉल डिले म्हटलं की परत तो डिलेकडे जाणार, डिले प्रोग्रामकडे जाणार, इथले परत हे इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करणार, परत रिटर्न म्हटले की परत इथं येणार. ओके, अशा प्रकारे ते दरवेळेस ज्यावेळेस तुम्ही कॉल म्हणताल त्यावेळेस तो सब प्रोग्रामकडे येतो, सब प्रोग्राम पूर्ण करतो, आणि रिटर्न म्हटले की तो परत मेन प्रोग्रामकडे जातो. करेक्ट. सो ज्यावेळेस आपण कॉल म्हणतो त्यावेळेस कंपल्सरी सब प्रोग्राम मध्ये आपल्याला शेवटी रिटर्न म्हणावंच लागतं. कॉल विदाउट रिटर्न इज रॉंग प्रोग्राम. जर तुम्ही रिटर्न नाही लिहिलं तर ते चुकीचं प्रोग्रामिंग करतं. ज्यावेळेस कॉल इन्स्ट्रक्शन येईल त्यावेळेस सब प्रोग्राम मध्ये रिटर्न इन्स्ट्रक्शन कंपल्सरी येणार. ठीक आहे. जम्प इन्स्ट्रक्शन आपण विदिन द प्रोग्राम, समजा हा प्रोग्राम आहे माझा आणि मला या इन्स्ट्रक्शन मधनं या इन्स्ट्रक्शन कडे जम्प करायचं, तर मी विदिन द प्रोग्राम जम्प करू शकतो. या इन्स्ट्रक्शन या इन्स्ट्रक्शन कडे मला जम्प करायचं, तर मी फॉरवर्ड जम्प किंवा बॅकवर्ड जम्प घेऊ शकतो, नो डाऊट. पण ही विदिन द प्रोग्राम, हा मेन प्रोग्राम आहे, मी मेन प्रोग्राम मध्येच मागे पुढे जम्प घेतोय, दॅट इज ओके. परंतु ज्यावेळेस मी मेन प्रोग्राम सोडून दुसरा एखाद्या प्रोग्रामकडे जम्प करतो, हा सब प्रोग्राम आहे. हा मेन प्रोग्रामचा भाग असला तरी हा वेगळ्या ठिकाणी लिहिलेला आहे मी. हा समजा मी C100 ला लिहिलाय आणि हा मी D500 ला लिहिलाय, तर मी या ऍड्रेस मधनं या ऍड्रेसला जम्प करतो, हा प्रोग्राम पूर्ण करतो आणि या प्रोग्राम मधनं परत या ऍड्रेसला येतो, बॅक टू दिस ऍड्रेस. ठीक आहे. तर कॉल आणि जम्प मध्ये फरक आहे. जम्प नॉर्मली विदिन द प्रोग्राम असते, नॉट आउटसाइड द प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम. पण कॉल हे नेहमी आउटसाइड द मेन प्रोग्राम असतं. सब प्रोग्राम एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपण कॉल इन्स्ट्रक्शन शक्यतो वापरतो. ठीक आहे. तर दोन प्रकारचे कॉल इन्स्ट्रक्शन आहे. वन इज ए कॉल, ऍब्सोल्यूट कॉल. मग सांगितल्याप्रमाणे याचा ऍड्रेस रेंज 2048 बाइट्स
इतकंच तुम्ही ऍड्रेसिंग करू शकता. ठीक आहे. आणि दुसरा आहे एलकॉल. एलकॉलला मात्र 64 किलोबाईट म्हणजेच 65,536 बाईट्स एवढी जम्प करू शकतो. ठीक आहे. 65,536 म्हणजे एफ 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 मॅक्झिमम जम्प ऍड्रेस इज एफ 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 एफ. ठीक आहे. एवढा तुमचा जम्प ऍड्रेस असू शकतो जास्तीत जास्त. इथं आपण ऍक्च्युअल ऍड्रेस देतो. रिलेटिव्ह ऍड्रेस आणि ऍक्च्युअल ऍड्रेस मध्ये फरक आहे. रिलेटिव्ह ऍड्रेस म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही जम्प करता, मगाशी मी लिहिलेलं होतं. हा प्रोग्राम लिहिलाय मी आणि इथं लिहिलं मी एस जम्प टू अगेन. आणि अगेन हे इथं ह्या इन्स्ट्रक्शनला मी अगेन म्हटलं. या इन्स्ट्रक्शन पासून परत रिपीट कर. ठीक आहे. तर इथं जे लिहिलेलं आहे हे इन्स्ट्रक्शन, ह्याचा ऍड्रेस जो आहे हा ऍड्रेस आणि ह्याच्यानंतर जम्प नंतरचा ऍड्रेस आलेला ऍड्रेस, या दोन्हीची वजाबाकी केली जाते, ऑटोमॅटिकली केली जाते. आणि त्या दोन्हीची वजाबाकी करून जर बॅकवर्ड ऍड्रेस असेल, माग जर असेल तर तो मायनस मध्ये असतो. आपण मगाशी बघितलं -128 बाईट्स मॅक्झिमम. समजा -15 असेल तर या -15चा 2च कॉम्प्लिमेंट काढला जातो. 2च कॉम्प्लिमेंट काढला जातो ऑटोमॅटिकली आणि तो इथं अगेनच्या ठिकाणी लिहिला जातो 2च कॉम्प्लिमेंट. तो झाला ऍड्रेस त्याचा बॅकवर्ड ऍड्रेस. नंतर फॉरवर्ड ऍड्रेस असेल, फॉरवर्ड म्हणजे इथून पुढे जर जम्प करणार, पुढच्या ऍड्रेसला जम्प करणार असतो तर इट विल बी +5 फॉर एक्झाम्पल. मला +5 ऍड्रेसनं जम्प करायची, म्हणजे मध्ये 5 इन्स्ट्रक्शन सोडायचे आणि पुढच्या 5 ऍड्रेसला ऍड्रेस सोडून मला जम्प करायचं. ठीक आहे. तर त्यावेळेस मला 2च कॉम्प्लिमेंटची गरज नाही. इथं नुसती सबट्रॅक्शन केली जाते. ज्या ऍड्रेस पासून मला जम्प करायचं आणि ज्या ऍड्रेसला जम्प करायचं, या दोन्ही मधला सबट्रॅक्शन करायचं. जी व्हॅल्यू येईल, हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू येईल, दॅट इज द रिलेटिव्ह ऍड्रेस ऑफ दॅट इन्स्ट्रक्शन, जम्प इन्स्ट्रक्शन. ओके. सो इफ इट इज अ बॅकवर्ड जम्प, मागं जर जम्प करायचा असेल तर 2च कॉम्प्लिमेंट काढायचा. अगोदर दोन्ही मधला डिफरन्स काढायचा, दोन्ही ऍड्रेसेस मधला डिफरन्स काढायचा आणि त्याचा 2च कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा. आणि जर तुमची फॉरवर्ड जम्प असेल तर नुसतं सबट्रॅक्शन करायचं दोन ऍड्रेस मधलं आणि दॅट इज द रिलेटिव्ह ऍड्रेस. ओके. हा रिलेटिव्ह ऍड्रेस कन्सेप्ट वेगळा आहे आणि ऍक्च्युअल ऍड्रेस कन्सेप्ट वेगळा. ऍक्च्युअल ऍड्रेस म्हणजे ज्या ऍड्रेसला मला जम्प करायचंय तो ऍड्रेसच मी टाकणार सरळ. ठीक आहे. मी मोजणार नाही या ऍड्रेस मधनं या ऍड्रेस पासून किती मला मागे जम्प करायचंय किंवा किती मला पुढे जम्प करायचंय, हे कॅल्क्युलेशन कंट्रोलर पण करणार नाही आणि आपण पण करणार नाही. ठीक आहे. आपण डायरेक्टली नुसतं म्हणणार या ऍड्रेसलाच जम्प कर. ठीक आहे. आपल्याला माहिती प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन आपण कोणत्या तरी ऍड्रेसला लिहिलेलं असतं, मेमरी पेजला आपण लिहिलेलं असतं. त्या मेमरी पेजचा जो ऍड्रेस आहे, पान नंबर जो आहे तोच मी टाकणार, पान नंबरच टाकणार. ठीक आहे. रिलेटिव्ह म्हणजे काय, मी समजा माझं 50व्या पानावर आहे मी आणि मला 25व्या पानावर जम्प करायचं, मागे जम्प करायचं. तर मी त्याला मागे जम्प करायचं म्हटल्यावर मी हे दोन्ही 50 वजा 25 करणार, 50 वजा 25 करणार, जी व्हॅल्यू येईल त्याचा 2च कॉम्प्लिमेंट घेणार. हे सगळं कॅल्क्युलेशन कंट्रोलर करणार. त्या जम्पला आपण रिलेटिव्ह ऍड्रेस म्हणतो. हा जो 2च कॉम्प्लिमेंट येईल दॅट इज अ रिलेटिव्ह ऍड्रेस. हा रिलेटिव्ह ऍड्रेस. किंवा मला 50 वरनं पुढे 75ला जम्प करायचं, या पेजला जम्प करायचंय तर मी 75 वजा 50 करणार. ही फॉरवर्ड जम्प आहे म्हणून इथं 25 हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू जी काय असेल ती आपण हे करणार. दॅट इज अ रिलेटिव्ह ऍड्रेस. ठीक आहे. इथं आपण ऍक्च्युअल ऍड्रेस 75 लिहिलं का, नाही, तर मी 25च लिहिणार, +25 म्हणणार. 50 पासून +25 पुढे जम्प कर किंवा 50 पासून -25 ऍड्रेसेस जम्प. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे मी त्याला नेमिंग करतो. दॅट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव्ह ऍड्रेसिंग स्कीम. आणि ज्यावेळेस मी ऍक्च्युअली म्हणतो की मला 50 कडनं 75ला जम्प कर, ज्यावेळेस मी ऍड्रेसच 75 टाकतो, हा ऍक्च्युअल ऍड्रेस झाला, हा ऍक्च्युअल ऍड्रेस.
इथे मी कॅल्क्युलेशन वगैरे काही करत बसत नाही, त्याला डायरेक्ट सांगतो आता 50 वरनं डायरेक्टली 75 ला जम्प. दॅट इज कॉल्ड एज द ऍक्च्युअल ऍड्रेसिंग. तर एल कॉल आणि ए कॉल हे ऍक्च्युअल ऍड्रेसेस वापरतात आणि हे कॉल इन्स्ट्रक्शन ऍक्च्युअल ऍड्रेसेस वापरतात बरं का. आणि यस जम्प आणि बाकीचे जम्प इन्स्ट्रक्शन हे सगळे रिलेटिव्ह ऍड्रेसिंग स्कीम वापरतात. तर कुठले इन्स्ट्रक्शन रिलेटिव्ह ऍड्रेसिंग स्कीम वापरतात? सगळे जम्प इन्स्ट्रक्शन्स एक्सेप्ट ए जम्प सोडायचं, एल जम्प सोडायचं. हे दोन जर सोडले तर बाकीचे सगळे जम्प इन्स्ट्रक्शन्स मगाशी लिहिलेले मी, जम्प इफ नॉट कॅरी, जम्प इफ कॅरी, जम्प इफ नॉट झिरो, जम्प इफ झिरो, जम्प ऑन बीट सेट, जम्प ऑन बीट नॉट सेट, CJNE, compare and jump if not equal, decrement and jump if not zero, DJNZ, हे सगळे इन्स्ट्रक्शन बाकीचे जे कंडिशनल जम्प इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते सगळे इन्स्ट्रक्शन्स रिलेटिव्ह ऍड्रेसिंग स्कीम वापरतात, ऍक्च्युअल ऍड्रेस वापरत नाही. फक्त ए जम्प, एल जम्प, ए कॉल, एल कॉल हे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत हे सगळे इन्स्ट्रक्शन जिथं ए आणि एल येईल, ए जम्प, एल जम्प, ए कॉल, एल कॉल हे असे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत याच्यामध्ये ऍक्च्युअल ऍड्रेसेस, जम्प ऍड्रेसेस वापरले जातात. हा दोन्ही मधला फरक. ओके, टुडे वी विल स्टॉप हिअर. आपण थांबू आता इथं. तुम्हाला काही अडचण असेल, शंका असेल तर विचारा. गाडगे काही शंका आहे का? आपण एक रिव्हिजन घेतली जम्प इन्स्ट्रक्शनची. महाडिक गाडगे आहेत का? हो सर आहे. हा, समजलंय सगळं? हो सर. हा, हे सगळे जम्प इन्स्ट्रक्शनशी संबंधित आपण सगळं डिस्कस करतो. ठीक आहे, आपण हे इन्स्ट्रक्शन वापरले ऍक्च्युली आपल्या प्रोग्रामिंग मध्ये वापरलेत बऱ्यापैकी. अजून काही प्रोग्राम्स आपण घेऊ. आता ज्यावेळेस आपलं प्रॅक्टिकल असेल 3-3:30 ला आपण चालू करू प्रॅक्टिकल, त्यावेळेस तुम्ही हे इन्स्ट्रक्शन वापरून काही प्रोग्राम्स आपण घेऊ. काही प्रोग्राम्स तर आपण ऑलरेडी वापरलेले, डिले प्रोग्राम आपण घेतलेला आहे, एल कॉल डिले म्हटलेलं आहे, ए कॉल डिले म्हटलेलं आहे. तर ते प्रोग्राम तर ऑलरेडी आपण घेतलेलेच आहेत. एस जम्प वापरलेलं आहे आपण, जम्प इफ नॉट झिरो वापरलेलं आहे, जम्प इफ नॉट कॅरी वापरलेलं आहे. असे बरेच प्रोग्राम्स आपण केलेले. अजून काही प्रोग्राम्स आपण त्याशी रिलेटेड घेऊ. ठीक आहे, फक्त लक्षात एवढंच ठेवायचं की ए कॉल, ए जम्प, एल कॉल, एल जम्प एवढे जे हे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत इथे ऍक्च्युअल ऍड्रेसेस वापरले जातात जम्प करण्यासाठी. आणि यस जम्प किंवा जम्प इफ नॉट कॅरी, जम्प इफ नॉट झिरो, जम्प इफ झिरो असे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत जिथे रिलेटिव्ह ऍड्रेसेस वापरले जातात. ठीक आहे, मगाशी मी तुम्हाला त्या दोन्हीतला डिफरन्स सांगितला की रिलेटिव्ह ऍड्रेस कशाला म्हणायचं आणि ऍक्च्युअल ऍड्रेस कशाला म्हणायचं. ठीक आहे, ज्यावेळेस मी एका पान नंबरवरनं मेमरी पेजवरनं दुसऱ्या मेमरी पेजवर जम्प करत असतो, जर मी त्याला त्या ज्या पेजला जम्प करायचंय मला, ज्या मेमरी पेजला जम्प करायचा आहे तो पेज नंबरच टाकला तर त्या ऍक्च्युअल ऍड्रेस जातो. आणि जर मी दोन्ही मधला डिफरन्स टाकला की मला जिथं जम्प करायचंय त्याचा ऍड्रेस वजा मी आता सध्या कुठं आहे जिथून मला जम्प करायचंय तो ऍड्रेस, ह्या दोन्हीतला डिफरन्स जर टाकला मी तर तो रिलेटिव्ह ऍड्रेस. ठीक आहे, तर दोन्ही मधला डिफरन्स लिहिला मी तर दॅट बिकम्स ए रिलेटिव्ह ऍड्रेस. आणि जर मी ऍक्च्युअली त्याचा पान नंबरच टाकला की या पान नंबरला मला जम्प करायचं तर तो झाला ऍक्च्युअल ऍड्रेस. ठीक आहे, मी आता समजा पुस्तक वाचतोय मी सध्या पुस्तक वाचतोय आणि मी सध्या पान नंबर समजा 388 ला आहे सध्या. ठीक आहे, आता जर मी इथून म्हटलं की तुम्ही डायरेक्टली पान नंबर 412 ला जावा. आता 412 हा पान नंबर ऍक्च्युअल पान नंबर झाला, बरोबर आहे का? ऍक्च्युअल पान नंबर झाला. तर तिथं मी ऍक्च्युअल पान नंबर जर टाकला
ठीक आहे. मी आता जर म्हटलं मी आता 388 पान नंबरला आहे, आता डायरेक्टली तुम्ही 412ला जावा असं जर म्हटलं मी, तर मग दॅट इज ऍक्च्युअल ऍड्रेसिंग. ते ए कॉल आणि एल जम्प एल कॉल मध्ये आपण ते वापरतो. ए कॉल, एल कॉल, ए जम्प, एल जम्प मध्ये आपण तसं वापरतो. आणि जर मी म्हटलं आता मी 388 ला पान नंबरला इथून पुढे 12 पानांनी पुढे जावा आणि जम्प करा असं म्हटलं, तर मी इथून मोजणार 12 पानं, इथनं पुढे 12 पानं मोजणार आणि जो कुठला पान नंबर येईल त्या पानापासून मी वाचायला चालू करतो. इथं मी ऍक्च्युअली पेज नंबर टाकला का नाही, तर आता मी आता काय म्हटलं की 388 पासून पुढे 12 पानं किंवा 388 पासून माग 55 पानं तुम्ही जावा. माग 55 पानं जावा म्हणजे मी वजाबाकी करणार आता 388 वजा 55 आणि मग जो ऍड्रेस येईल त्या ऍड्रेसला मी जम्प करणार, किंवा मी 388 अधिक 12 असं लिहिणार आणि जो काय ऍड्रेस येईल त्या ऍड्रेस पासून मी वाचायला चालू. जर अधिक आणि वजा असं जर लिहिलं मी ऍड्रेसिंग, तर त्याला म्हणायचं रिलेटिव्ह ऍड्रेस. मी ऍक्च्युअल ऍड्रेस देत नाही, फक्त सांगतो की आहे तिथनं प्लस एवढं पुढे जावा किंवा आहे तिथनं मायनस एवढं मागं जावं. असं जर मी मायनस प्लसच्या भाषेत बोललो, दॅट बिकम्स ए रिलेटिव्ह ऍड्रेसिंग स्कीम. ठीक आहे. आणि जर मी ऍक्च्युअल म्हटलं की नाही 412 पान नंबरला जावं, हा ऍक्च्युअल ऍड्रेस जावा. तर ऍक्च्युअल ऍड्रेस आणि रिलेटिव्ह ऍड्रेस याच्यामध्ये थोडासा फरक तुम्हाला कळाला पाहिजे. ठीक आहे. तर एल जम्प, ए जम्प, एल कॉल, ए कॉल हे सगळे ऍक्च्युअल ऍड्रेसेस वापरतात. त्याच्यामध्ये आपण रिलेटिव्ह ऍड्रेस नाही सांगत, किती ऍड्रेसनं पुढे जम्प करण, किती ऍड्रेसनं मागे जम्प करा असं नाही सांगत. आपण त्याला पान नंबरच देतो डायरेक्ट, त्या पान नंबरला त्यानं जम्प करायचं किंवा त्या पान नंबरला डायरेक्टली जायचं. ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस मी रिलेटिव्ह ऍड्रेस म्हणतो त्यावेळेस मी त्याला पान नंबर देत नाही, त्याला फक्त सांगतो आता जिथं आहे तिथनं पुढे 25 ऍड्रेस जम्प कर किंवा आता जिथं आहे तिथनं माग 32 ऍड्रेस जम्प, असं त्याला माग किती जायचं आणि पुढे किती जायचं एवढंच सांगतो. ऍक्च्युअल ऍड्रेस मी सांगत नाही. आहे तिथनं पुढं इतकं जा आणि आहे तिथनं माग एवढं जा असं ज्यावेळेस मी म्हणतो त्यावेळेस दॅट बिकम्स रिलेटिव्ह ऍड्रेसिंग स्कीम. ठीक आहे. तर हा बेसिक फरक आहे रिलेटिव्ह ऍड्रेस आणि ऍक्च्युअल ऍड्रेस मध्ये. हे मी पूर्णपणे तुम्हाला सांगितलेलं. ओके. आय विल स्टॉप हिअर. नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू. आपलं हे आहे प्रॅक्टिकल आहे त्यावेळेस आपण कंटिन्यू करू.